오늘은 quiet라는 제목으로 영어로는 조용한, 좀 고요히 이런 내용이 되겠죠. 그래서 quiet라는 제목으로 함께 말씀 나눌 수 있는 시간이 될 수 있었으면 좋겠습니다. 계속해서 제 제목을 좀 이렇게 특이한 제목들을 지어갖고 여러분들과 함께 나누고 있는데요. 제가 지은 건 아니고요. 테드 그 명강의 중에 강사들의 유명한 책들을 통해서 이렇게 제가 제목을 짓고 있습니다. 오늘은 수존 케인의 quiet라는 책을 중심으로 해서 함께 말씀을 나누려고 이렇게 정했고요. 그래서 오늘의 목표는 수존 케인의 quiet를 통하여 내성적인 기질과 성격의 힘을 확인하고요. 늘 한적한 것을 찾아서 기도하셨던 예수님의 리더십을 배울 수 있는 그런 시간이 될 수 있으면 좋겠습니다. 그래서 수존 케인과 그 한적한 곳에서 기도하셨던 예수님을 우리가 함께 떠올리며 오늘 함께 우리 예수님의 리더십을 배울 수 있는 시간으로 나아갈 수 있는 시간이 되어지길 간절히 소망합니다. 먼저 quiet의 저자인 수존 케인에 대해서 제가 잠깐 소개를 드리겠습니다. 수존 케인은 프린스턴 대학교와 하버드 대학교 법대를 우수한 성적으로 졸업한 후 기업과 대학에서 협상 기법을 가르치는 변호사가 되었습니다. 하지만 굉장히 내성적인 분이시거든요. 그래서 내성적인 자신의 성격과 직업이 어울리지 않는다고 생각했던 그녀는 항상 그 의문이 있었어요. 궁금점이 있었는데 왜 세상은 외향적인 사람을 선호하고 내향적인 사람은 자기 모습을 그대로 받아들이지 않고 원래의 성격을 감추려고 하는 걸까? 좀 이렇게 조용한 거 좋아하고 좀 홀로 있는 고독한 시간을 좋아하는 내향적인 사람들은 좀 이 사회의 어떤 기대와 요구에 따라서 좀 외향적으로 보이려고 막 이렇게 pretend 아닌데 그런 척을 하는 그런 모습을 보일 때가 많죠. 저 또한 그랬던 것 같은데요. 근데 수년간의 연구와 수많은 사람들과의 인터뷰 끝에 그녀는 자신과 같이 고민을 가진 사람들을 위해 내향성이 얼마나 위대한 기질인지 증명해 보기로 했다. 그리하여 그녀는 성공이 보장되는 월스트리트의 변호사 세계를 떠나서 작가의 길로 들어섰고요. 은근한 끈기와 탐구로 7년 만에 quiet라는 책을 썼는데요. 이 엄청난 베스트셀러가 돼갔고요. 전 세계로 번역돼서 이렇게 출간되는 엄청난 명저서가 되었습니다. 그래서 이 quiet가 이렇게 출간되면서 수존 케인이 세계 지식인의 축제인 테드 컨퍼런스 개방식에서 대미를 장식할 강연을 했는데요. 1,500여 청중의 기립박수를 받았고요. 그리고 테드의 여러 강연 중에 가장 짧은 기간에 조회수 100만을 기록한 100만을 돌파한 그런 기록을 세웠고요. 지금은 제가 알기로는 그것도 아주 오래전 그 통계인데 한 300만 이상 넘었다고 알고 있어요. 그리고 전 세계 네티즌들의 찬사를 받았다라는 이야기를 하고 있습니다. 그래서 오늘 제가 또 수존 케인의 테드 강의를 20분이 넘어요. 근데 한 5분 정도로 요약을 해왔습니다. 그래서 그 5분 정도 수존 케인의 테드 강의 그 짧은 그 영상을 보시고요. 그리고 돌아와서 우리가 함께 또 말씀 나누는 시간으로 갖도록 하겠습니다. A third to a half of the population are introverts. A third to a half. So that's 1 out of every 2 or 3 people you know. So even if you're an extrovert yourself, I'm talking about your coworkers and your spouses and your children and the person sitting right next to you right now. All of them subject to this bias that is pretty deep and real in our society. We all internalize it from a very early age without even having a language for what we're doing. Our most important institutions, our schools and our workplaces, they are designed mostly for extroverts and for extroverts' need for lots of stimulation. And also, we are living through this belief system. We have a belief system right now that I call the new groupthink, which holds that all creativity and all productivity comes from a very oddly gregarious place. And the vast majority of teachers reports believing that the ideal student is an extrovert as opposed to an introvert, even though introverts actually get better grades and are more knowledgeable, according to research. Okay, same thing is true in our workplaces. Most of us work in open plan offices without walls, where we are subject to
the constant noise and gaze of our coworkers. And when it comes to leadership, introverts are routinely passed over for leadership positions, even though introverts tend to be very careful, much less likely to take outsized risks, which is something we might all favor nowadays. And interesting research by Adam Grant at the Wharton School has found that introverted leaders often deliver better outcomes than extroverts do, because when they are managing proactive employees, they're much more likely to let those employees run with their ideas, whereas an extrovert can quite unwittingly kind of get so excited about things that they're putting their own stamp on things, and other people's ideas might not as easily then bubble up to the surface. And in fact, we have known for centuries about the transcendent power of solitude. It's only recently that we've strangely begun to forget it. If you look at most of the world's major religions, you will find seekers, Moses, Jesus, Buddha, Mohammed, seekers who are going off by themselves, alone, to the wilderness, where they then have profound epiphanies and revelations that they then bring back to the rest of the community. So no wilderness, no revelations. But I'll tell you, what helps even more is my sense, my belief, my hope, that when it comes to our attitudes, to introversion and to quiet and to solitude, we truly are poised on the brink of dramatic change. I mean, we are. And so I am going to leave you now with 3 calls for action for those who share this vision. Number 1, stop the madness for constant group work. Just stop it. Thank you. And I want to be clear about what I'm saying, because I deeply believe our offices should be encouraging casual, chatty, cafe-style types of interactions, you know, the kind where people come together and serendipitously have an exchange of ideas. That is great. That's great for introverts, and it's great for extroverts. But we need much more privacy, much more freedom, much more autonomy at work. School, same thing. We need to be teaching kids to work together, for sure. But we also need to be teaching them how to work on their own. This is especially important for extroverted children, too. They need to work on their own because that is where deep thought comes from, in part. Okay, number 2, go to the wilderness. Be like Buddha. Have your own revelations. I'm not saying that we all have to now go off and build our own cabins in the woods and never talk to each other again. But I am saying that we could all stand to unplug and get inside our own heads a little more often. Number 3, take a good look at what's inside your own suitcase and why you put it there. So extroverts, maybe your suitcases are also full of books, or maybe they're full of champagne glasses or skydiving equipment. Whatever it is, I hope you take these things out every chance you get and grace us with your energy and your joy. But introverts, you being you, you probably have the impulse to guard very carefully what's inside your own suitcase. And that's okay. But occasionally, just occasionally, I hope you will open up your suitcases for other people to see, because the world needs you and it needs the things you carry. So I wish you the best of all possible journeys and the courage to speak softly. Thank you very much. Thank you. 이분의 요점은 이 내향적인 사람에게 힘이 있다라는 거예요. 세계 인구의 3분의 1이나 되는 내향적인 성격을 가진 사람들에게 용기를 불어넣는 발언을 하고 싶다고 해서 이렇게 테드 강의도 하시고 책도 내시고, 그래서 많은 내향인들에게 용기를 불어넣어주고 계시는데요. 이분의 강의를 보면서 제가 이제 좀 정리한 내용들을 나누도록 하겠습니다. 일반적으로 이분 하는 얘기는, 수전이 하는 얘기는 내향성에 대한 사회적 인식이 있다라는 거예요. 그래서 내향성에 대한 사회적 인식이 부정적이다는 거죠. 내향성은 왠지 외톨이 같고 고립된 사람 같고 이 사회 부적응자 같고 이제 그런 인식이 있다라는 거예요. 그래서 수전이 꼽는 가장 큰 문제는 가장 기본적인 사회기관인 학교와 직장이 외향적인 사람들을 높게 평가한다라는 거예요. 아까도 그 강의에서 나왔지만 이렇게 성적은 내향적인 사람들이 조금 심리학자들 통계에 비하면 높게 나오는데, 일반적으로 선생님들은 좀 이렇게 리더십도 있고 좀 이제 매력이 있는 학생들을
학교에서도 좀 좋은 성적을 주고 높게 평가한다라는 거예요. 근데 그 직장도 마찬가지거든요. 직장 문화에 완전히 이렇게 스며들어가 갖고 막 이렇게 상사하고도 잘 지내고 막 이렇게 매력을 발산하고 막 카리스마 있게 팀원들을 이끌고 막 이런 사람들이 이제 평가가 좋게 나오고 그런 사람들이 승진을 빨리 하는 구조가 되어 있는 거죠. 근데 그거 자체가 이제 내향적인 사람들에게는 좀 불리하게 작용을 한다라는 이야기예요. 근데 왜 이렇게 됐냐? 원래 이 세상이 이렇게 외향적인 사람들만 이렇게 높게 평가해주는 세상이었냐? 그건 아니라는 거예요. 이게 이제 20세기 이후에 어떤 그런 사회적인, 문화적인 흐름과 이렇게 관계가 있는데 20세기 이후에 농업사회에서 공업사회로 이렇게 전 세계의 모든 선진국들이 이렇게 변화가 되었잖아요. 그러면서 인구수도 많아지고 경쟁이 심해지고 특히 농경사회에서 이 도시로 온 사람들은 어떻게든 생존하기 위해서 자신의 매력이나 카리스마, 이 존재가 굉장히 이렇게 돋보여야 되는 그럴 수밖에 없는 그런 어떤 상황적인 백그라운드에 있다 보니까 이렇게 바뀌었다는 거예요. 개인의 어떤 카리스마, 개인의 매력이 강할수록 외향적인 사람일수록 사회적으로도 평가받고 그래도 학교에서도 좋은 평가를 받고 그래서 이렇게 세상이 조금 변했다라는 거죠. 그래서 내향인들에 대해서 굉장히 사회적으로는 좀 부정적인 인식이 있는 상황이 아닌가라는 진단을 내리고 있는 거죠. 그러면서 이제 수전 케인이 얘기하고 싶은 거는요. 우리 내향적인 사람들 가운데서도 세상의 흐름을 바꾼 사람들이 참으로 많다. 근데 그 사람들은 굉장히 창의적인 아이디어를 갖고 주변에 있는 사람들과 소통하면서 그 창의적인 아이디어를 개진했던 사람들이었다라는 이야기를 하는 거예요. 그래서 창의성이 가장 뛰어난 사람들을 심리학자들이 연구를 했는데 심리학자들의 연구에 따르면 의견을 교환하고 개진하는 데 탁월한 능력을 가졌으면서도 지독하게 내향적인 구석이 있는 사람들이 가장 창의성이 뛰어난 사람들이다 라는 이야기를 하는 거예요. 근데 저는 이런 생각을 해요. 물론 저도 이제 예술가다 보니까 저 혼자 이렇게 홀로 이렇게 동떨어져 갖고 곡을 쓸 때도 있고 시를 쓸 때도 있고 그러거든요. 이제 그럴 때는 이제 지독하게 이제 내향적인 구석이 있는 거죠. 이제 자꾸 이제 골방으로 들어가서 뭔가를 이렇게 세상에 없던 그런 어떤 창작물을 만들고 싶은 욕구가 보통 내향인들에게는 있고 그 이제 예술가들이 특히 내향적이면은 그런 구석들이 있어요. 근데 이게요 우물안 퉁수처럼 골방에만 들어가 있으면은요 이 창의성을 세상 사람들에게 소통할 수가 없어요. 그러니까 즉 심리학자들이 말하는 여기서 창의성이 가장 뛰어난 사람들은 뭐냐면 앞에 보시면 의견을 교환하고 개진하는 데 탁월한 능력을 갖고 있다는 그런 어떤 가능성 가운데서 지독하게 내향적으로 골방에 들어가서 새로운 창조적인 생각을 끄집어 내오는 사람들. 그러니까 저도 이런 생각을 했어요. 저도 이렇게 제가 쓴 찬양곡들 그리고 또 여러 이제 음악들이 제 하드디스크에만 있거나 제 이런 악보로 만들어서 그냥 제 악보 그 책상 서랍에 들어가 있는 경우도 많거든요. 근데 그게요. 저는 가치가 없다고 생각했는데 이게 사실 세상 사람들과 소통했을 때 그 서랍 속에만 감춰져 있던 그런 어떤 곡들이 어떻게 보면은 엄청난 사람들에게 감동을 일으키는 곡일 수도 있는 거잖아요. 그래서 중요한 거는 뭐냐면 이 창의적인 아이디어를 가진 사람들이 얼마나 그 아이디어를 교환하고 개진할 수 있는가, 사람들과 이렇게 소통할 수 있는가, 그 소통의 창구가 열려 있는 이 창의적인 사람들은 지독하게 내향적이지만 세상을 움직일 수 있는 놀라운 창의력을 가지고서 이렇게 하는 사람들이라는 생각을 하게 되는 것입니다. 그래서 이런 이야기를 하고 계시는 거예요. 그리고 아까도 말했지만 이 고독의 힘에 대해서 이야기를 하고 계세요. 저희 기독교의 아주 중요한 영성 훈련 가운데 하나가 solitude, 바로 고독이거든요. 고독의 영성이 우리 기독교인들에게 굉장히 중요하다 하는데 특별히 창의적인 어떤 그런 일들을 하기 위해서는 이게 스스로 홀로 돼서 스스로 고립돼서 이렇게 창의적인 생각을 하고 통찰을 얻고 깨달음을 얻고 하는 과정이 굉장히 중요하다라는 이야기를 하는 거예요.
여기 현대 심리학에서는 본능적으로 남을 모방해야 그 집단의 구성원이 된다고 말한다라는 이야기를 시작을 하는데요. 어, 그런 것 같아요. 뭔가 이 직장 생활을 잘하려면은요, 딱 직장에 들어갔을 때 그 직장의 문화에 딱 녹아져 들어갈 수 있어야 되는 것 같아요. 근데 직장의 문화에 녹아져 들어가지 않고 자꾸 자기 혼자 막 이렇게 골방으로 들어가고 그 외톨이처럼 다니고 그러면은 그 사람은 이 직장에서 인정받지 못하겠죠. 그런 말씀을 하시는 거예요. 본능적으로 남을 모방해야 그 집단의 구성원이 될 수 있는 지금 현대의 어떤 상황을 이야기하고 계시는 거죠. 하지만 이미 과거로부터 인정받아온 고독이 가진 힘이 이 시대에는 조금 이 고독에 대해서 그러다 보니까 이 세상이 농경사회에서 공업사회로 오면서 이 도시 중심으로 흘러가니까 이 고독에 대해서는 굉장히 등한시되고 있다라는 이야기를 하는 거예요. 근데 그 20세기 이전에 과거에는요, 이 구도자들이 홀로 떠난 황야에서 심오한 깨달음과 계시를 얻고 그것을 사람들에게 전파했다라는 이야기를 하고 계시고요. 여기서 아주 중요한 말씀인데 저는 이게 고독 없이는 깨달음이 없다라는 말씀하시는데 저는 이게 성경의 말씀과 일맥상통하는 말씀이라는 생각을 해요. 우리가 신앙도 마찬가지지만 하나님께서 우리에게 지혜와 진리를 주시는 방식은요, 바로 이 스스로 고립돼서 이렇게 기도하고 묵상하고 자꾸 내 삶을 되돌아보고 자꾸 내가 어디서 떨어졌나 그런 것들을 이렇게 판단하는 그 과정 가운데 있는 거지. 우리가 막 기뻐서 우리가 막 좋아서 막 이런 상황 가운데서 하나님께서 우리에게 지혜를 주시거나 저는 깨달음을 주시지 않는다고 생각을 하거든요. 그래서 고독이 있는 상황, 비록 우리들의 상황이 뭐 다 이렇게 편안하다 할지라도 스스로라도 고독의 길로 들어가서 그 가운데서 하나님을 묵상할 때 우리에게 하나님이 주시는 깨달음이 있다. 라는 그런 생각을 해보게 됩니다. 오늘 마가복음 1장 35절에 보시면은요, 예수님께서요, 귀신을 쫓아내시고 이제 수많은 회중들의 병을 고쳐주시는 그런 어떤 공생의 사역을 하시다가요, 이제 제자들하고 같이 이렇게 그런 사역을 아주 바쁘게 많은 사람들이 몰려와서 너무나도 숨가쁘게 하고 있는 상황 가운데서요, 예수님만 따로 떨어져서 새벽 아직도 밝기 전에 일어서 나가 한적 곳으로 가사 거기서 기도하시더니 라는 말씀을 보실 수가 있습니다. 성경에 보면은요, 복음서에도 몇 구절 보시면은 세네 군데 정도 한적한 곳을 찾으셨다 라는 그런 어떤 내용을 찾아보실 수가 있어요. 저는 이 예수님의 새벽 기도가요, 지금 우리 한국인들의 우리 한국교회 새벽 기도가 된 것 같아요. 근데 새벽 기도가요, 굉장히 힘들지만 그래도 저도 이렇게 목회하면서 하나님이 저에게 지혜를 주시고 큰 눈물과 회개와 깨달음을 주셨던 순간은 바로 새벽에 예수님처럼 나가서 정말 혼자 엎드려서, 사실 부목사가 이제 새벽 예배 가면은 이제 권사님들, 집사님들 다 집에 돌아가시기 전까지, 왜냐면 저희는 불을 끄고 문을 닫고 나가야 되니까요. 끝까지 기도를 해야 될 수밖에 없어요. 근데 그러면서 이제 혼자 이렇게 교회에 남아있는 경우가 많았는데, 그때 하나님이 음성도 들려주시고, 그때 많이 만나주셨던 것 같아요. 그런 것처럼 이 고독이 없이는 깨달음이 없다라는 오늘의 이 말씀이 너무나도 우리들의 영성 생활에도 우리들의 신앙 생활에도 너무 중요한 것 같습니다. 물론 예수님이 이렇게 늘 이렇게 한적한 곳을 찾기만 하신 건 아니죠. 예수님은 이렇게 하나님과 하나님 아버지와 소통하는 이 한적한 기도의 시간을 찾으셨지만 이내 제자들 가운데 돌아오셔서요, 하나님께서 예수님에게 주신 그 사랑과 그 하나님 나라의 진리를, 복음을 이렇게 전파하셨습니다. 즉 아무리 내향적인 사람이더라도요, 소통하지 않으면 이렇게 사람들과 관계를 맺고 이야기를 나누고 이 소통하지 않으면은요, 아무리 큰 진리가 있어도 그 진리를
이렇게 나타낼 수 없다라는 생각을 해보게 됩니다. 그래서 우리가 정말 세상 가운데 살며 하나님의 복음을 담지한 하나님의 자녀로 살아가기 위해서는 우리가 늘 우리가 한적한 곳을 찾아서 우리들의 골방을 찾아서 들어가서 우리가 그곳에서 기도하는 훈련과 그 세상에 나아가서 하나님께서 주신 그 보물과 같은 복음을 우리에게 주셨던 그 비밀, 그 지혜를 우리 관계를 통해서 사랑을 통해서 또 사람들과 소통하는 이 예수님의 리더십, 예수님의 이 그 공생의 사역이 우리들 가운데 이렇게 실천되어야만 하겠습니다. 그래서 오늘 예수님과 수존 케인의 어떤 그 책을 통해서 우리에게 주시는 그 말씀의 교훈을 우리가 따라서 살아갈 수 있는 저와 여러분이 되시기를 간절히 축복합니다.